So once again, good afternoon, everybody. And listen, yesterday you have studied about the AFB staining. What is the meaning of AFB staining and why AFB staining is done in the lab? And you know that AFB staining is most commonly used in the lab to identify the causative agent of pulmonary tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, in a sputum sample. So, AFB staining most commonly done in the sputum sample to observe the presence of causative agent of Mycobacterium, causative agent of pulmonary tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. And Mycobacterium is known as acid fast bacilli because it is very difficult to stain, and once it takes a stain, it resists to dechlorize by washing with 20% sulfuric acid, thus called acid fast bacilli. And acid fast nature of this bacteria is due to presence of mycolic acid, a specific type of waxy lipid in the cell wall of this bacterium. And you also studied about the principle of acid fast bacilli staining or Gill-Nielsen staining. So principle of Gill-Nielsen staining is that when you stain smear, bacteria present in smear retain the color of carbofucin and looks pink red color, while other cell debris present in sputum sample retain the color of counter stain methylene blue, and thus they looks like blue color. Or simply, after AFB staining, pink red bacilli will be observed under blue background. So this is the principle of acid fast bacilli staining or AFB staining. And now let us study about the method of staining of AFB or acid fast bacilli staining. So now look at your screen. AFB staining. First of all, requirement. What is the requirement of AFB staining? What is the requirement? So all of you know that first requirement is known as sample, and yesterday I discussed about collection of sputum sample. So first sample, and sample is known as mucopurulent sputum. For acid fast staining, the sample which is required is sputum, and sputum is collected early morning sputum, and sputum must be mucopurulent in nature. Sputum, best sputum for AFB staining is mucopurulent sputum. Mucopurulent means sputum which is enriched with mucus, pus and blood. So first requirement is sample, then reagent. For AFB staining, reagent used are primary stain known as carbofucin. Primary stain carbofucin is known as primary stain, just like crystal violet in gram stains. Carbofucin, after then decolorizer. Decolorizer of AFB staining is 20% sulfuric acid. 20% sulfuric acid is decolorizer, and third one reagent
is known as methylene blue. Methylene blue, methylene blue, methylene blue is the counter stain of AFB staining. Counter stain. After then, glass slide is required. Glass slide is required for preparation of smear on it. Glass slide is required. Then inoculating loop is required. Inoculating loop is required. Then burner is required. Burner to heat the smear during staining. Burner is required. Then burner is required. After then water is required, distilled water or sterile water, and then blotting paper is required. Blotting paper. So this is the requirement of acid fast bacilli staining, AFB staining or Zidd-Neelsen staining. After requirement, move towards the method or procedure of AFB staining. So first let us discuss about steps of AFB staining. Steps of AFB staining. Steps out. So like gram staining, AFB staining also have different steps. What are that steps? First is known as smear preparation. First step of AFB staining is known as smear preparation. Smear preparation. Smear preparation. First step is smear preparation. Second step is smear fixation. 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 Second step smear fixation. Smear fixation. Smear preparation, then smear fixation. After smear fixation, third step is staining. Third step is staining, just like gram staining, and fourth step is observation. Fourth step is observation. So this is the steps of AFB staining. Now move towards the first step, which is smear preparation. So in smear preparation, write down smear preparation is done by taking a loop full of sputum, and thin smear prepared on the surface of glass slide. स्मेयर प्रिपरेसन भनेको के, बिरामीको स्पुटम हुन्छ यहाँ बट्टामा, इनोकुलेटिङ लुप लिने, स्टेराइल गरेर लुपबाट स्पुटमलाई यसरी चलाएर लुप लिने र लुपलेस ग्लास स्लाइडमा, नयाँ ग्लास स्लाइडमा यसरी दाग बनाउनुलाई के भनिन्छ, स्मेयर प्रिपरेसन. सो दिस इज कल्ड smear. है, with help of inoculating loop, a thin smear is prepared on the surface of glass slide. So this is known as smear preparation. Smear should be uniform and thin. एकदम very dark or very thick smear छ भने
ब्याक्टेरिया अब्जर्भेसन गर्न एकदम कठिनाइ हुन्छ, त्यसकारण स्मेयर भनेको पातलो हुनुपर्छ। त यसलाई इनोकुलेटिङ लुपले स्पुटम लिएर स्लाइडमा पातलो लेयर टङ सेपको जुन बनाइन्छ त्यसैलाई के भनिन्छ? स्मेयर। त्यसरी बनाएको स्मेयरलाई त्यसपछि स्मेयर फिक्सेसन गरिन्छ। सो स्मेयर फिक्सेसन इज डन बाई स्मेयर फिक्सेसन इज डन बाई एयर ड्राइंग of smear, air drying of smear followed by air drying, then heating it, air drying, then heating it over burner, heating it over burner for few minutes. Air drying followed by heating smear over burner for few minutes, 2 to 3 minutes gently. 2-3 मिनट रेड हट गरी हिट गर्यो भने त्यो स्मेयर बिग्रेर जान्छ, त्यसकारण जेन्टली हिट गर्नुपर्छ। एकदम कम टेम्परेचरमा स्लाइडको तलबाट स्मेयरलाई हिट गर्ने। यसरी गरिसकेपछि स्मेयर फिक्स्ड हुन्छ स्लाइडमा। ग्राम स्टेनिङ जस्तै यो स्टेपहरू। अब आयो मेजर स्टेप स्टेनिङको। त्यसपछि के गर्ने त? त्यसपछि प्लेस द स्लाइड अन स्टेनिङ ऱ्याक। अब यहाँ जुन छ यो स्मेयर यसमा फिक्स भइसक्या हुन्छ, जति जे गरे पनि यो स्मेयर यहाँबाट हट्दैन। स्टेनिङ ऱ्याकमा राख्ने। त्यसपछि के गर्ने? देन फर्स्ट कभर द स्मेयर। स्टेनिङमा फर्स्ट के छ त? कभर द स्मेयर, कभर द स्मेयर with कार्बोफ्लॉक्सिन, cover the smear with कार्बोफ्लॉक्सिन, cover the smear with कार्बोफ्लॉक्सिन। जो प्राइमरी स्टेन हो यसको कार्बोफ्लॉक्सिन, कार्बोफ्लॉक्सिन राखेर यो स्मेयरलाई कभर गर्ने रिएजेन्टले बोतल खोलेर ड्रपरबाट। र कार्बोफ्लॉक्सिन राखिसकेपछि स्लाइडलाई हिट गर्ने। हिट इट जेन्टली, हिट इट जेन्टली फर, हिट इट जेन्टली फर 10 to 15 मिनट। ल हेर, ग्राम स्टेनिङमा हिट गर्नु पर्दैन, तर एबी स्टेनिङमा यहाँ कार्बोफ्लॉक्सिन राखेर हिट गर्नुपर्छ स्लाइडलाई। किनभने अघि नै भने यो एबी ब्याक्टेरिया हो, यसको सेल वालमा माइकोलिक एसिड हुन्छ। जबसम्म हिटले माइकोलिक एसिड मेल्ट हुँदैन तबसम्म कार्बोफ्लॉक्सिन पेनिट्रेट हुँदैन। कार्बोफ्लॉक्सिनलाई सेल वालमा पेनिट्रेट गराउनको लागि हिट गर्नुपर्छ। अब 15 मिनट पछाडि के गर्ने? 15 मिनट पछाडि एलाउ टु कुल द स्लाइड। त्यसपछि के गर्ने त? स्लाइडलाई कुल हुन दिने। 15 मिनट पछाडि, अब 15 मिनट हिट गरेको हुन्छ, स्लाइड एकदम तातो हुन्छ, हातले छुनु हुँदैन। एलाउ टु कुल इट, स्लाइडलाई तातो हुन दिने। त्यसपछि के गर्ने? एलाउ भइसके, यो कुल भइसकेपछि वाश गर्ने। वाश इट विथ वाटर। कुन वाटर त? स्टेराइल वाटर, डिस्टिल वाटर। वाश इट विथ वाटर। वाटरले पखालिसकेपछि त्यसपछि के गर्ने? एड 20% सल्फ्युरिक एसिड। एड 20% सल्फ्युरिक एसिड
and wash slide with water. एसिड राख्ने, 1-2 मिनट छोड्ने, त्यसपछि पहिला एसिडले पखाल्ने, एसिड हालेर त्यसपछि वाटरले वाश स्लाइड विथ वाटरले त्यसपछि पखाल्ने। पखालिसके पछाडि अब त्यसपछि के हाल्ने त, एड काउन्टर स्टेन that is methylene blue. After decolorization with 20% sulfuric acid, methylene blue is added. Added methyl blue and leave it for 40 seconds to 1 minute. 40 सेकेन्डदेखि 1 मिनटसम्म काउन्टर स्टेन राख्ने। काउन्टर स्टेन राखिसकेपछि त्यसपछि एगेन वाश स्लाइड विथ वाटर। फेरि स्लाइडलाई पानीले पखाल्ने। पखालिसकेपछि फेरि यो स्लाइडलाई हल्का एयर ड्राई गर्ने, मतलब स्लाइडमा भएको जति पानी हुन्छ त्यो सबै हटाउने, एयर ड्राई गर्ने या पेपरले पुछेर। र त्यसपछि यो स्लाइड रेडी हुन्छ माइक्रोस्कोपमा अब्जर्भ गर्नको लागि। त्यसपछि माइक्रोस्कोपमा स्लाइडको अब्जर्भेसन फाइनल स्टेप हो। म सुरुदेखि एकचोटि फेरि रिपिट गरिरहेको छु। स्टेनिङको प्रोसेस कसरी गरिन्छ? स्मेयर फिक्स गरिसके पछाडि स्लाइडलाई स्टेनिङ र्याकमा राख्ने, ड्रोपरको मद्दतले पुरा स्मेयरलाई कार्बन फक्सिनले छोप्ने र तलबाट 15 मिनटसम्म हिट गर्ने बर्नरले। अब हिट गर्दाखेरि यदि कार्बन फक्सिन इभ्यापोरेट भयो भने फेरि एक्स्ट्रा हाल्नुपर्छ। 15 मिनटसम्म स्मेयर माथिबाट कार्बन फक्सिन उड्नु हुँदैन। या तलबाट स्टेन गर्ने बेलामा जब स्टेन बोइल हुन थाल्छ बर्नरबाट साइड गरिहाल्ने, किनभने स्टेन इभ्यापोरेट हुनु हुँदैन या एक्स्ट्रा हाल्ने। त्यस पछाडि 15 मिनट पछाडि स्लाइडलाई कुल हुन दिने। कुल भइसकेपछि स्लाइडलाई वाटरले वाश गर्ने। वाश गरिसके पछाडि एसिडले फेरि त्यसलाई पखाल्ने, 20% सल्फ्युरिक एसिडले। फेरि पानीले पखाल्ने। पानीले पखालिसकेपछि त्यसपछि लास्टमा अब 40 सेकेन्डदेखि 1 मिनटसम्म मिथाइलिन ब्लू हाल्ने अनि मिथाइल ब्लू छोडिदिने 40 देखि 1 मिनट। त्यस पछाडि फेरि वाश गर्ने। वाश गरिसके पछाडि यो स्लाइडबाट भएको पानी सुकाउने, या पेपरले पुछेर होस् या एयर ड्राइङ गरेर होस्। त्यसपछि माइक्रोस्कोपमा स्लाइड राख्ने अनि अब्जर्भ गर्ने। माइक्रोस्कोपमा हेर्दा के देखिन्छ त, मानव यो माइक्रोस्कोपको फिल्ड हो भने यो माइक्रोस्कोपको यो फिल्डमा यसरी पिङ्क कलरको ब्याक्टेरियाहरू, डल्लो डल्लो परेको रड सेपको ब्याक्टेरियाहरू चारैतिर देखिन्छ। यो भयो ब्याक्टेरिया र त्यस पछाडि ब्याक्टेरिया बाहेकको जुन चिजहरू हुन्छ, ब्याक्टेरिया बाहेकको सेल डेब्रिस, त्योहरू यसरी ब्लू कलरको देखिन्छ। सो ब्लू कलरको जति चिजहरू देखिन्छ त्यो स्पुटममा भएको सेल डेब्रिस होस्। यो बाहेक जति चिजहरू जो चाहिँ पिङ्क कलरको हुन्छ, पिङ्क कलरको सबै ब्याक्टेरिया हुन्छ। यसरी ब्लू कलर भित्र पिङ्क कलरको ब्याक्टेरियाहरू देखिन्छ। केमा त, ग्राम स्टेनिङ गर्ने बेलामा धेरै डल्लो डल्लो परेको पिङ्क कलरको ब्याक्टेरियाहरू देखिन्छ।
त यो हो के को बारेमा त एएफबी स्टेनिङ को बारेमा। कसरी देखिन्छ त ब्याक्टेरिया? ल एकचोटि जाऊ अब स्क्रिन को स्लाइड शेयर तिर जाऊ। स्लाइड शेयर में देखाउँछु ब्याक्टेरियाहरूको फोटो। कुन फोटो? स्टेनिङ गरिसके पछाडि देखिने फोटो। स्टेनिङ गरिसके पछाडि देखिने फोटो। तो जाऊ अब कहाँ? स्लाइड शेयर में जाऊ। स्लाइड शेयर में स्लाइड शेयर को डकुमेंट में पीपीटी र पीपीटी में कहाँ जाऊ त? स्टेनिङ में। ल स्टेनिङ में हेरौ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को स्टेन that is also called acid fast bacilli stain or जिल निल्सन स्टेन। किन भनिन्छ जिल निल्सन? किनभने जिल निल्सन साइन्टिस्ट को नाम हो जसले चाहिँ यो स्टेनिङ मेथड पत्ता लगाएको छ। त्यसको नामबाट पनि के छ त? यो स्टेन को अर्को नाम। त कमनली यसलाई एएफबी स्टेन भनिन्छ, तर जिल निल्सन स्टेन पनि यसै स्टेनलाई भनिन्छ, जिल निल्सन स्टेन। ल यहाँ आऊ, यहाँ छ स्टेनिङ। स्लाइड अन भयो। अब स्लाइड डिस्प्ले भइरहेछ। स्लाइड डिस्प्ले भइरहेछ। यहाँ आयो स्टेनिङ मेथड। यो स्टेनिङ मेथडमा सिम्पल स्टेनिङ, डिफरेन्शियल नेगेटिभ, यसरी ब्याक्टेरियाहरू देखिन्छ। आज हेर्ने हो यो छ एसिड फास्ट बेसिलाई को बारेमा। स्लाइडमा ध्यान देऊ, लेख्या छ हेर। एसिड फास्ट स्टेन डिस्कभर, यसलाई इर्लिक साइन्टिस्टले डिस्कभर गरेको हो र मोडिफाइड जिल निल्सनले गर्ने भएकोले यसलाई जिल निल्सन स्टेन नै भनिन्छ। जिल निल्सन स्टेन के को लागि युज हुन्छ? माइकोब्याक्टेरिया को लागि यो भनिसकेको छ। माइकोब्याक्टेरिया किन एएफबी हो लेख्या छ। त्यसको सेल वालमा माइकोलिक एसिड, जुन फ्याटी एसिड हो, हाई मात्रामा हुन्छ। दे हेभ हाई कन्टेन्ट अफ माइकोलिक एसिड इन देयर सेल वाल। स्टेनिङ गरिसके पछाडि यसरी देखिन्छ हेर। यो खखारलाई एएफबी स्टेन गरिसकेपछि यसरी ब्याक्टेरियाहरू देखिन्छ। आफ्नो उसमा हेर, स्क्रिनमा यो जति पनि छ यो डल्लो डल्लो परेको हैन, टिकामा चामललाई कलर गरेर लगाउँछौँ नि हामी टिका दसैँमा, त्यसरी डल्लो डल्लो परेको योहरू सबै ब्याक्टेरियाहरू छ। जति यो डल्लो डल्लो परेको देखिन्छ यिनीहरू सब ब्याक्टेरिया हो। यिनीहरू र यो ब्लू कलरको जुन छ त्यो सबै सेल डेब्रिसहरू हो। यसरी माइक्रोस्कोपमा हेरेर एसिड फास्ट ब्याक्टेरियालाई चिनिन्छ। यही हो एएफबी, एसिड फास्ट बेसिलाई, जो कि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। के को लागि त? ब्याक्टेरियोलोजी को लागि। खास गरी पीएचसीहरूमा, हेल्थ पोस्टहरूमा या जो चाहिँ ट्युबरक्लोसिसमा काम गर्छ तिनीहरूको लागि यो के हो त? एकदम इम्पोर्टेन्ट चीज हो। अब यसमा एएफबी स्टेनिङमा कसैलाई केही कन्फ्युजन, केही समस्या, केही क्वेरिजहरू छ भने अब सोध्ने। आज एएफबी स्टेन मात्रै गर्ने हो। ल कता लागि गेले?